ベンチプレスでお尻が浮いたり、バーの軌道が分からずふらついたことはありませんか？足のポジションを理解することで安定したフォームでベンチプレスができるようになるかもしれません。トレーニングラボののりです。今回の動画はベンチプレスのボトムポジションにおいてのレッグドライブと言われる足の踏ん張る力を解説していきます。この足の力を手に入れることで尻浮きを改善できて安全にベンチプレスを行えるようになっていきます。ベンチプレスでお尻が浮いてしまうことは悪いことではないんですけど、過剰に浮いてしまうと腰椎が伸展した状態になって腰へのストレスっていうのが高くなっていきます。それを防いで安全に行うために今回の動画ではベンチプレスでお尻をついた状態で行っていきます。今日の話の流れはこんな感じでやっていきます。まずベンチプレスっていうのは全身運動です。トレーニングでは単関節運動と多関節運動っていうのがあります。アームカールやサイドレイズっていうのは単関節運動で、スクワットやデッドリフト、ベンチプレスっていうのは全身を使う多関節運動になっていきます。単関節運動では活動している筋肉が少ないので、例えばアームカールで上腕二頭筋を意識するっていうのは簡単にできるとは思うんですけど、多関節運動になるといろんな関節が動くので一つの筋肉にフォーカスをして集中するっていうのが難しいです。ベンチプレスで一番活動するのは大胸筋なんですけど、そこで大胸筋を意識した状態でベンチプレスをする必要はないと思います。次にレッグドライブというものがどのようなものか解説をしていきます。レッグドライブとはベンチプレスの動作において下半身の力を使うことによってフォームが安定してさらに重量が向上していきます。レッグドライブを使うためには正しい足の位置に設定する必要があります。ここでいう正しいっていうのは重量が伸びることでもなく筋肥大させることでもなく、怪我をせずに安全にベンチプレスを行うこととさせていただきます。では実際レッグドライブというものがどのような働き方をするのかっていうのを海外の動画を引用させていただきます。今回紹介させていただくのは以前にも紹介させていただいたアラン・スラーさんの動画です。まずアランさんの動画でレッグドライブを簡単に解説しているので、そちらをご覧いただいてから詳しい足の位置や使い方などを解剖学的に解説をしていきます。それでは動画をご覧ください。どうぞ。 What's up everybody? In this video, I'm going to teach you how to use leg drive during the bench press. Using leg drive when you bench press is not going to add 50 pounds to your max. In fact, it might not even add 5 pounds at first. But with practice, eventually you will see a difference. The two most common ways to set up are, number one, laying on the bench first and then placing your feet into position. Or number two, sitting on the bench and placing your feet first, then setting up with your arched position. Either approach is fine, but for the sake of simplicity, I'll be using number one for this video. Set yourself up in a strong arched position. This is an important step in using leg drive. Once you are in a strong arched position, place your feet on the ground. Wiggle them back underneath your butt. The exact spot that you put your feet will vary based on your leg length, the height of the bench, your personal preference, etc. Now, it is okay if your heel comes up off the ground. Some powerlifting federations will not allow this, so if you are a powerlifter, make sure you check the rules. Some prefer to have their feet flat on the ground. Some people prefer to have their feet close together. Some people prefer to have their feet wide. And some people prefer having their feet flat, toes pointing outward. Find out what works for you. Now that the balls of your feet are cemented into the ground, I want you to flex your glutes as hard as you can. This is not only going to help you keep your butt on the bench, but it's going to ensure that you have a stable setup. If someone bumped either side of your legs, your knees should not move at all. If they do move around, you have poor lateral stability in your setup. Now that your feet are cemented into the ground and your glutes are flexed, you are ready to use some leg drive. Drive your feet into the ground and forward. Try to crush your toes into the front of your shoes. Imagine you were doing a leg extension and you were trying to scoot the bench across the floor. You should feel the pressure in your quads. If you do this correctly and you have a solid arched setup, you will feel yourself being pushed back into the bench. Look closely. That little bit of spring is what you're looking for. If you time your leg drive and the press correctly, you can use this spring to your advantage. If you are not in a strong arched position, the force from your legs will dissipate somewhere in your setup. Your butt might raise off the bench, or more likely, you will slide across the bench. Make sure you are digging your upper back into the bench. Rather than thinking about pushing the barbell away from you,
Think about pushing yourself away from the barbell. Very similar to how a push-up works. You're not actually pushing the ground away from you, you're pushing yourself away from the ground. So, drive your feet into the ground and push yourself into the bench. Once you understand this, leg drive will make that much more sense. Dig your upper back into the bench, cement your feet into the floor, squeeze your glutes, try to slide the bench across the floor by driving your toes into the front of your shoes. Push yourself away from the barbell and into the bench. That's it. I hope that helps. Thank you very much for watching. いかがでしたか？アランさんの動画でレッグドライブというのがどのような力なのかっていうのを理解できたと思います。バーがボトムポジションについた時に下半身が安定しているのと胸のアーチがあることによってバネのように跳ね返す力を手に入れるとおっしゃっていました。ここからはレッグドライブについて解剖学的、そして運動連鎖を絡めて解説をしていきます。レッグドライブをうまく使うためには下半身の力、特に大臀筋と大腿四頭筋の筋力が必要になっていきます。大臀筋で股関節を伸展させることによって足で踏ん張って上下の動きを制限していきます。そして大腿四頭筋で膝を伸展させる力を与えることによって前後の安定性を制限させることで下半身の安定性を向上できるようになっていきます。これらの力を最大限生かすのに必要なことっていうのはつま先の角度、そして足の幅、そして足の前後の位置になっていきます。最終的には一番しっくりきたところっていうのがベストなフォームにはなってくるんですけど、股関節の構造や筋肉の使われ方を理解していくことで皆さんに合ったよりベストなフォームを探す基準になれると思います。まずはつま先の角度から見ていきましょう。レッグドライブで股関節と膝関節の伸展の力をうまく使うためには膝よりもつま先を少し外に開くことをお勧めします。つま先を膝より少し外に開いた位置っていうのは足関節が一番安定しやすいポジションになっていきます。それでは実際つま先と膝が同じ方向、そして少し開いた状態、かなり開いた状態で見ていきましょう。まずはつま先と膝が同じ方向を向いた角度では足関節を動かすのは窮屈で、さらに足の裏全部で力を入れようとしても母子球、小子球、かかとの3点で踏ん張ることができないです。地面を押そうとしてもうまく押すことができません。次につま先を大きく外に広げた状態で行っていきます。膝が前に出ようとするのを母子球と小子球で支えれず足の裏をかかとだけで支えることになるので不安定な状態になります。同じく足を地面に押す力は最大限発揮することはできません。では最後につま先を膝より少し外に開いたフォームを見ていきましょう。このポジションは足関節を簡単に上下に動かすことができます。母子球、小子球、かかとの3点で無理なく地面を押すことができるようになります。その結果、膝を伸展させる大腿四頭筋と股関節を伸展させる大臀筋の力を最大限使えるようになっていきます。ボトムポジションにおいて大臀筋と大腿四頭筋で反発するレッグドライブを自然と使いやすくなっていきます。では次に足の幅について解説をしていきます。大きく分けて3つのタイプがあります。まず1つ目が足幅を狭くしてベンチ台を挟むようなフォーム。2つ目が少し開いて股関節がより自然なポジションでなっていくフォーム。3つ目が股関節を大きく開いたフォームになっていきます。股関節との関係性も含めて見ていきましょう。ベンチ台を挟むように幅が狭いタイプでは大臀筋以外にも内転筋群も共同して行っていきます。より股関節の伸展への力を高めることができるようになります。下半身が安定した状態でベンチプレスを行うことができるようになります。ただこのフォームは股関節の外旋可動域がない状態では股関節の伸展可動域が必要になっていきます。柔軟性が低い人が行うことで股関節の代償で腰へのストレスが大きくなる場合があります。特にボトムポジションからレッグドライブで反発させた時に腰を痛める危険性があります。一度やってみて腰への負担が少ない場合このフォームをおすすめします。次に幅を広くして股関節を外転させたフォームをやっていきましょう。このフォームでは股関節が窮屈なく腰へのストレスも軽減されていきます。この位置から少し膝を開くことによって股関節の外旋の力が働きます。大臀筋の作用は股関節の伸展と外旋です。膝を開くことで股関節が外旋され大臀筋の作用をより高めることが可能になっていきます。より地面に押す力が強くなり下半身を強固に固めることが可能になっていきます。この時に膝が外に開いていくことでつま先も合わせて外に開いていきましょう。柔軟性が低い方もしくは通われているジムのベンチの環境が悪い方はこのフォームをおすすめします。
最後に幅をかなりワイドにしていく方法です。この状態では股関節にストレスを大きく感じることなくベンチプレスを行うことができます。ただ、大臀筋や大腿四頭筋で踏ん張ることが難しいので、レッグドライブを使うことができません。ボトムポジションでは上半身の力だけでプレス動作を行うようになります。股関節の柔軟性が低すぎる方はこのフォームでないとできないかもしれません。ただその場合は股関節の柔軟性を高めるストレッチと腕立てなどの種目に変更することをお勧めします。最後に足を置く前後の位置です。足の位置は膝の手前もしくは膝の下になっている2つのパターンがあります。まず膝の手前でつま先をずらしていき、かかとを地面につけます。この時にギリギリまで足を手前に引いてかかとをつけると骨盤が前傾して腰が反ってしまいます。かかとをつけた時に腰にストレスを感じないポジションで行っていきましょう。特に関節の柔軟性が高い方は意識をしないと骨盤が前傾してしまい、腰椎が過剰に伸展してしまいます。腰を痛める危険性が高くなっていきます。次に膝のすぐ手前で置く方法です。先ほどよりも骨盤の前傾を抑えられ、腰へのストレスを軽減させることが可能になっていきます。ただ、胸のアーチが低下しやすく肩を痛めるリスクが高くなります。柔軟性が高い人は骨盤をコントロールする力が必要になるので、より難しくなっていきます。レッグドライブを習得するための足についてはこれで理解いただけたと思います。これらの点を踏まえてご自身のフォームに合わせていただけたらと思います。それでは最後に実際レッグドライブを使ったフォームを見ていきましょう。まずレッグドライブというのは足の位置を決めただけでは機能させることができないです。以前にも動画で紹介した胸のアーチを正しく作って腹圧をかけることでレッグドライブがかけやすくなっていきます。方法がわからない方は概要欄にリンクを貼ってあるのでそちらをご覧ください。では実際フォームを見ていきましょう。ベンチ台に足を置いてお尻を浮かせます。肩甲骨を下方回旋し胸椎を伸展させ胸のアーチを作っていきます。そのアーチをキープした状態でお尻を置いて足の位置を決めていきます。つま先を手前に揺らしながら引いていき、かかとをつけていきます。次に足を地面に押して膝を伸ばすように力を入れていきます。大臀筋と大腿四頭筋に力が入っていきます。この時にお尻は軽く皮膚がついているくらいで大丈夫です。これを浮かせてしまうと腰へのストレスが強くなるので、この位置で維持できるように足で踏ん張りましょう。まだラックアップ前ですが、かなりフォームを維持するのがきついです。でもこれで正解です。そのままラックアップをするときにこの全身に緊張が入っている状態をキープしたままラックアップを行います。お尻を浮かせてラックアップを行う場合はお尻を戻す位置をラックアップする前と同じ位置に戻しましょう。そのままボトムポジションまでバーを落としていきます。その時にフォームが安定していると大胸筋以外にも腹筋群や大臀筋、大腿四頭筋に力が働くのを感じれるようになります。ボトムポジションで一度止まり、今まで耐えた下半身の筋肉を反発させるように地面を押していきましょう。その反発する力でスタートポジションへ戻っていきます。バーをラックに戻して終わりです。今まで上半身だけでベンチプレスをされていた方はかなりしんどいと思います。1レップ行うだけでも全身疲れていきます。おすすめの方法は1レップずつ行うことです。毎回丁寧に課題をクリアしていくことで再現性を高めることができるようになっていきます。雑になってしまうと腹圧が抜けて足で踏ん張ることができなくなります。まずはバーだけで練習していつも扱っている重量よりも軽い重量で練習を行っていきましょう。継続していくことで上半身だけでベンチプレスをされていた方は下半身も使って重量や安定性を向上させることができるようになっていきます。皆さんがレッグドライブを習得して全身の力でベンチプレスをされたい方は一度試してみてください。もし現在ベンチプレスのフォームで悩んでたり直接指導を受けたい方は概要欄からホームページを見ていただけたらと思います。では動画はこれで終わりにしたいと思います。最後にチャンネル登録と SNS のフォローだけお願いします。